Allah Taala ayet Kur'an'da Kahf suresinde aytkan Euzubillahimineşşeytanirracim. Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa men atallaha bi kalbin salim. Kıyamet günü adam balasının oğul kızlarının köp bolgondugu, je baylığının köp bolgondugu ança dele faydalı emes. Kimnin jürögü taza olsa oşo ötö faydalı dedi. Adam balasının jürögünün taza bolusu ötö maneli nerse. Sebebi büt jakşılıktagı, jamanlıktagı adam balasının jürögüne karap bolot. Jakşılık jasayın degen birinci jüröktön adamga oy payda bolot. Oşol çeçim, oşol niyet jürökte bolot. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan adam balasının denesinde bir üzüntü et var degen. Jürök emi bir üzüntü et de elenirse. Eger oşol oңolsa bütkül dene oңolot degen. Eger oşol buzulsa bütkül dene buzulat. Emi demek öte manili bir üzüntü et eken. Anan aytты көңүл буруп уккула dedi. Көңүл буруp уккуla al jürök dedi. Al jürök, al bir üzüntü et jürök dedi. Adamın jürögü taza olsa, oyu taza bolot, niyet taza bolot. Peyli kenen, niyeti taza adamdın sözdörü daha jakşı bolot. Jakşı süylögen adam jakşı iş jasayt. Teskerisi, Eç kaçan jamanlıkты kokustan ele jasap kalbayt adam. Niyetsiz ele. Jamanlıkka dagı adam niyet kılat. Men uşul jamanlıkты jasaymın dep hareket kılat. Sebebi jürögü taza emes bolgonduktan jaman oylor, jaman niyetler, jaman pikirler adamlarga dagı jada kalsa Allah'ka dagı jaman oyda bolat da adam. Keyber adamlar misal birödün akıсын jebesem, je aldabasam, je para albasam, kantip jaşaymın. Bul jaman gümön bul Allah Taalaga. Adamın jürögü taza bolsa Allah Taalaga jakşı oyda bolat. Allah rızkı beret dep. Sebebi jaratkan Allah bizdi jaşatat tuğanlar. Rızkını Allah beret. Sebebi eger rızkı bul akçayla bolgondo anda akçası köp adamlar ölböş kerek eledi. Rızkı bul akçayla bolgondo anda akçası jok adamlar jaşabaş kerek eledi. Rızkı bul Allah bergen jaşo. Allah bergen densoluk. Allah bergen azık okat. Allah Taala beret. Misalı rızkı dese biz nan dili oylap alsak makul anı o akçaga satıp alışыбыз mümkün. Oşol akçаны da Allah beret. Rızkı bul adam olasının den soluğu. Den soluktu satıp ala albayt ko. Rızkı bul ömürdü satıp ala albayt ko. Allah Taala beret rızkını. Jürögü taza insandın Allah'ka birinci oyu taza bolot. Gümönü taza bolot. Jasap jatkan işinde Allah buyursa, Kuday buyursa uşul işim iyilikti bolot degen jakşı tayanıç menen işti başlaytdı. Em bolo je bolboybu dep şeklenip başlagan adamın işi ança bolboyt. Sebebi bul adam jaratkan Allah Taalaga jakşı gümöndö emesdi. Jaratkan Allah Taalaga jaman gümön kılıp jatat em. Bolo je bolboybu. Kandaydır iş bolsun. Kanday bir adam bir жаңы iş başlap jatat, kesip dıygancılık, soda satık, ustakana kıskası. Oşonu kolundan gelişince hareketini jasap anan toluk Allah'ka tayanıp Kuday buyursa jakşı bolot degen tayanış menen jasasa, oşol jakşı bolat. Bolobu je bolboybu degen bul Allah Taalaga jaman oy bolgon, jaman gümön. Allah Taala adam balasının oyu, gümönüne jaraşa muamele jasayt. Hay bolboyt ko dese Allah Taala oşondo ele kılıp koyot. Sebebi oşondoy kütkön de bul adam. Oşonduktan jasagan işinde musulmanda ne var? Tayanıp jasayt, Allah'ka tayanıp jasayt. Kolundan kelgen büt özünün kolundan kelgendi barın jasayt dagı kalganın kolundan kelbegenin emne kılat? Allah'ka tayanat.
Misalı dıykan emne kıla alat? Dıykan jerde aydap egip koya alat boldu. Östürü dıykanın kolundan kelbeyt ko. Kolundan kelgende jasap turup kalganın emne kılat, kalganın emi buyursa bıyıl tüşüm jakşı bolat degen jakşı gümön, jakşı ümitli bolsa Allah Taala jakşı tüşüm beret. Ay bıyıl uşu bolboy kaldığı bolbosa gerek. Özü jakşı gümönde bolsa gerek. Allah Taala'dan jakşı gümönde, jakşı niyette anan jalpı adamlardan Peygamberimiz aytkan sallallahu aleyhi ve sellem "Zannu bil mu'minine hayra." Mu'minlarga jakşı oyda bolgula, jakşı gümönde bolgula degen. Har bir adam turalı jakşı oy, jakşı niyette, jakşı gümönde bolgon bul taza jürektүүлүктүн belgisi. İştegen jerde, kesipteşlerin arasında, yaşagan jeriңizde, koşnuların arasında, dostların arasında, tuğanların arasında kimdir birödün bir jakşı jetişken iyigiligin bağlay bilүү dagı bul adam bolasının bir jakşı sıfatı. Misalı bugünkü günde biri atasına bir maşine belek kılıp oşonu kişine kuvanычын bölüşöйүn dep elge көрсөтсө, kээ birölerinde dedi, el körsün üçün jasap jatat. Emi oşonu aytkan adam atasına bir but kiyim dagı belek kılaylık ko. Al adam atasına maşine belek kıldı. Biri apasına acılıkka, umuraga alıp barıp jatat. Oşonduktan her bir adam turalı jakşı oydo bolo bilүү bu jürektин tazalыгынын belgisi. Birödün jetişkendүүлүgün, ийгиликке жетишкендигин bağlay bilүү, oşonu til menen dagı aytıp azamat. Mundan dagı önügüp össün dep ayta bilүү bul bir adamgerçiliktik, bir erkektik sıfat, bir momunduk sıfat da. Adamın jüregünün içindegin perişteler dagı bilbeyt. Biz aytpaylı bu el körsün üçün jasap. Biz kayaktan bileriz. El körsün üçün jasap jatav, ja Allah körsün üçün jasap jatav. Biz körgönümüzdü aytalı. Ihlas uşunday nerse ana Allah bilet, perişteler de bilbeyt. Bul adam menen Allah'ın ortasındagı sır. Bir sahaba kelip Peygamberimizden soradı. Allah'ın elçisi men jakşı işlerdi jasayımın. Emi çın ihlas niyet menen jasayım. Bирок elder dagı ugup kalam. Şu söz kılışat balanca, bereşenken balanca, jomartken dep ugup kalam oşol kanday bolot degen aytat. Sen ne gezi? Sen tura niyette jasayı ver. El ayta versin. Andan hiç kanday ziyanı yok. Bir adamın jakşılığını korup, jakşı jasagan amalını korup, bul el körsün üçün jasap jatat degen bul jala. Sebebi biz anı jüregin bilbeybiz da. Oşonduktan özümüz hareket jasap, biz dagı jakşı işleri jasaylı. Bирок иштеген жерибизде бирөө jakşı иштесе, ал адамды jakşı иштейт. Bul tajribası köp, күчтүү, мыкты hadis. Dıykan bolsa dıykandardı, sodeger bolsa başka bir ийгиликтүү содегерди мактай билүү, ошонун ийгилигин баалай билүү, ошону айта билүү дагы бул жүрөктүн тазалыгынын белгиси. Кээ бир адамдарда ушундай сыфат бар, өзү жасай албайт. Бирөө жасаса көрө албайт. Өзү жасабайт. Bir dıykan misалы 5 hektar жерге kartoşka, piyaz, darboz birden eksem ne deyt? 5 hektarga egip alıp ne kılarım? 2 hektar ekse olbay. Özü bir sotükte jerge eştek ekpeyt. Oşonduktan her bir adamın ийгилигин, jasagan işin bağlap, kadırlap, oşonu tilimiz menen dagı jakın bolsak, aytıp, alыс bolsak, жазып, колдогон bul ötө jakşı nerse. Peygamberimizga çeyin, Peygamberimiz peygamber bolup kelgenge çeyin bir adam jaşayt ele. Atı Hatam Tay. Ötö bereşen adam ele. Kol açık, bereşen. Muhtaç adamlar surap gelse sözsüz yardım beret ele. Üyünün 2 darvazası var ele. Bul darvazadan kirip gelip surasa beret ele, çıkıp gelip narkı darvazasından kayrali oşol kişi gelip surasa kayra beret ele. Ölgönden keyin
Oğlu Adi ibn Tay. Balasının düşüne kirdi atası. Balam meni koygan jerge jakın jerde bir musafirlar, jolowçular жүрüp baratıp oşol jerde tünöştü. Menin jatkan jerimden Mürzögө jakın jerde. Oşolorgo bir tamak jasap alıp barıp sıylap koy düşündü. Balası oygonup tamak jasap barsa çında öyle bir kerben alıstan ötüp baratkan oşol jerde tünöşken eken. Anan tamak alıp barıp berse siz bizdin uşul jerde ekenimizni kayaktan bildiniz dese, atam düşüme kirip ушундай деп айтты dese, ушунчалык берешен адам өлгөндөн кийин дагы берешендигин токтотпоптур дейт. Ошол адамдын уулу Hatim Taydin уулу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келгенде ордунан туруп, болбосо атасы мусулман эмес эле. Ордунан туруп күн суук эле үстүнө жамынып алган жамынчысын жерге төшөп үстүнө отургузду. Айтты, бул өтө сыйлуу адамдын баласы dedi. Bunun atası öte bereşen bolgon dedi. Atasının iyiligin, jakşılığın bağlay bilgendikten balası ne oldu? Musulman oldu. Balası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin camınçısın töşöp bergenin körüp oşonu alıp durup, al dağı bir attı, baştı, tarbiyalı üybülönün balası da oşonu alıp durup közüne sürtüp ayta, Allah'ın elçisi biz bunun üstüne oturgan men layıklı emesmin dedi. Peygamberimizin sıyın, atasının iyiligin bağlay bilgendigine, atası toralı jakşı nerselerde aytkandığından tasirlenip musulman bolup dinge kirdi. İslam dininde аңчылыкка байланыштуу, акотага байланыштуу канча илим маселелер болсо, ошол Adi ibn Tay'den tarap kelgen sebebi al akotnik eledi. Surayt ele maselelerde her bir nerseni. Oşonduktan dünyanın arka chetinde bir adam bir iyilikке жетишти. Bir nerse jasadı misalı. Jakşı dıykançılık jasap, Kırgızstan'ın arka burçunda bir misal dıykançılık jasap uşunday bir çoğun mömöjemişlerdi. Bu himikat bul. Himikat bulu, jasalmay bulu. Adam hareket jasap bir nersege жетишти. Oşonu koldop, joldop, dem bergen orduna biz ne deybiz? Sındagan oңой эле. Bir adamdı maktoo üçün dalildin keregi joktu. Bir adamdı jakşı adam dep aytуу üçün hiç kanday dalildin keregi jok. Bирок bir adamdı jaman dep aytуу üçün sizdin kolunuzda bekem dalil boluş kerekti. Al adam iyilikке jetti. Maktay bileli. Kesipteşlerden birisi keçikpey daima vagında keler. Oşonu misalı jetekçilerge, bir bul jakşı kişi tak jumuşuna dep aytıp koygon, al adamga kançalık jagımdуу bolot uksa. Bilbey жүрgön jetekçilerge kançalık bir jakşı bir kabar bolot. Bizdin işkerler uşunday eken, amanatçıl eken. Jakşı söz menen jakşılık taraytты. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytkan, jakşılıkты aytıp taratkıla degen. Al эми жамандыкты айтпай жоюп салгыла деген. Жамандыкты айтпай эле коюңуз болду. Жок да. Мисалы балаңызга, балам, sen калп айтпа деген, siz bir жаман нерсени айтып, ошол нерседен балаңызды тыйып жатасыз да. Адамдын жаратылышы тыйганды жактырбайт. Мектепте балдар менен урушпа. Анан калп айтпа. Ушул эки нерсени кылып көргүсү келет да адамдын. Эмнеге? Себеби сиз кызыктырып койдуңуз. Адамдын табияты ушундай, жаратылышы ушундай. Кылба деген нерсени жасайт да. Бүткүл дүйнөнүн саламаттыкты сактоо министрлери тамеки тартуу ден соолукка зыян деп жатса 1 миллиард адам тамеки тартат дүйнөдө. Бүткүл дүйнө айтып жатат. Зыян, тамеки тартпагыла. Ошо тамеки тартпагыла деп айтпай эле койсо, кээ бир адамдар билбей эле өтүп кетет.
tam ekem ne ekенин bilбей элечи. Ошого сиз балаңызга айтып жатасыз, калп айтпа. Демек калп айтуу жаман экен ошо. Эми ошонун ордуна чынчыл болсоң сен баатыр болосуң. Чынчыл болсоң, чынды айтып жүрсөң, Аллах Таала сага ырыскаңа береке берет. Берекелүү адам болосуң. Чынчыл болсоң, сүрдүү адам болосуң. Чынчыл болсоң, коркпос болосуң. Десе, адам баласы эмне кылат? Чынчыл болууга аракет жасайт. Калп айтпаганга аракет жасаган кыйын да. Бирок чынчыл болууга аракет жасаган оңой. Ошондуктан жакшылыкты айтып таратуу керек. Жамандыкты айтпай эле коюп жоюш керек, айтпасы. Мисалы, азыр мен ушул жерден бир туура эмес нерсени айтсам, ушул нерсе туура эмес, ушуну кылбаңыздар, макулбу десем, мен биринчи ошону тараткан болом, реклама кылган болом. Экинчиси ошону кылбагыла деген болом да. Кимдир бирөө эмне дейт, бир кылып көрөйүнчү ушуну. Ошого оңчул болгон эң жакшы. Эң биринчи адамды айттык го. Башында жүрөк таза болуш керек. Адамдын денесини башкаруучу мүчө бул жүрөк. Анан ошол жүрөгүндө келген жакшы ниетти аткаруучу бул мээси болот. Кантип аткарат эми? Эми ошону иш жүзүндө көрсөтүүчү дене мүчөсү. Эң биринчи жакта. Ошондуктан жүрөк таза тутуш керек туугандар. Бирөө сизге келип айтса, баланча сизди ушинтип айтты десе, дароо эле ишенип кетпеңиз. Аллах Таала Куранда айткан: эгер силерге бир күнөөкөр адам бир кабар алып келсе, тактагыла. Тактап, анан ошого жараша тактабай туруп, анан өкүнүшкө кабылып калбагыла деген да. Сизге бирөөдү жамандап келди, демек сизди дагы бирөөгө жамандап барат. Эмнеге? Себеби андай адамдардын өзүнүн бир ой, пикири, бир иши жок да. Бир акылдуу даанышман адамга бирөө келип айткан экен, сизди баланча ушундай деп жаман айтты десе, баланча мага ок аткан экен, тийбептир, сен алып келип туруп ошол окту сайып коюп атасың мага деген экен да. Ал ким болсун, сизге келип айтса, баланча сизди ушинтип жамандады десе, дароо эле ишенип албаш керек. Өзгөчө, эгер сиз бир 2-3 адамды жетекчи болсоңуз, мисалы, же балдарыңыздан бирөөсү келип экинчи балаңызды, же мектептен мугалим болсоңуз бир окуучу келип экинчи окуучуну жамандаса, анда ошону такташ керек. Тактамайын ишенген бул болбойт. Лукман Хаким өтө даанышман адам болгон, Куранда анын атына атап сүрө түшкөн. Уулуна өтө жакшы насааттарды айткандыгы үчүн. Азирет Лукман Хаким уулуна айткан: балам, эгер бир адам келсе сага, сен көрүп турасың, бир көзү агып калыптыр. Бир көзүн бирөө уруп, сабап, бир көзүн агызып салыптыр. Ошол келип сага айтса, баланча мени ушундай уруп көзүмдү агызып койду десе, сен аны дарылап, аны карап, бирок чечим чыгарба дейт. Ишенбе ага дейт. Сен тактагының, мүмкүн бул баланчанын 2 көзүн агызып келгендир дейт. Ал үлгүрбөй калып, бир эле көзүн агызып калыптыр мунукунчу. Баланча көбүрөөк жабыркаган. Өзү биз кичинекей кезибизден баштап күнөөнү мойнубузга албай, күнөөнү бирөөгө төңкөп чоңойгон адамбыз да. Кичинекей кезибизде, мисалы, кичинеле 3-4 жашыбызда кошунанын баласы менен урушуп калса, не болду десе, 2 баланын экөөсү тең дейт, бул биринчи баштады дейт. Аркыдагы айтат, жок, бул биринчи баштады дейт. Демек бирөөсү калп айтат да. Андай болушу мүмкүн эмес да. Мектепте дагы ошондой болуп чоңойгонбуз. Ким? Өзү биринчи. Мойнубузга албай чоңойгон адамдарбыз биз. Өмүрү жашаган катагыбызды мойнубуз, ошондуктан бирөө бизге сиз ушуну кичине туура эмес кылып атасыз десе, биз мойнубузга ала албайбыз да. Бул эмнеден? Бул текебирчиликтен да. Адам качан текебир болсо, акыйкатты мойнуна коюп берсе дагы албайт да. Жок дейт. Мен андай эмесмин. Текебирчилик бул адамдын кымбат машина, чоң үйлөрдө, кымбат кийим кече кийип жүрүүсүндө эмес. Текебирчилик жүрөгүндө
Başkalardı kemsintүү, anan hakikatты айтса kabul alбагандыкты. Sen günölük ekенсиң го, sen başlap turсуң го. Жок. Мына экөөсү айтып турат. Жок. Мына камерада көрүп турабыз. Жок. Hakikatты мойнуна албагандык бул текебирчиликти. Биз төрөлгөндө өзү bir жылга чейин текебир болбойбуз. Ошого биз кичинекей кезибизде баары бизди жакшы көргөн. Бирок биз 1,5 жашка чыгып кичине басып калганда, өзүбүздөн кичинекейлерди көргөндө кичине тилибиз чыккан. 3-4 тамгалуу сөздөрдү айта алабыз да, 2 тамгалуу, 3 тамгалуу. Әлей дейбиз да, муну, әлей муну. Мен чоң. Ишенбесеңиз, үйүңүзгө барып, же көчөдө эле кичине балдарды чакырып, ким чоң десеңиз, мен чоң дейт. Мен чоң, мен чоң. Кичинекей кезибизден биздин ичибизде текебирчилик биз менен бирге чоңоюп келген. Мойнубузга алуу деген нерсе жок. Ошондуктан адам не кылыш керек? Биринчисинен жүрөк таза болгон белгиси адам өзүнүн каталарын өзүнө өзү айтыш керек. Мен ушул нерсени туура эмес кылып атам деп. Колдон келсе күн сайын жатаардан мурда адам өзүнө өзү эсеп берсин дейт. Бүгүн мен эмне жасадым? Бирөөдү паланчаны урушуп койдум, ошол туура эмес кылдым ошону. Өзүнүн жашоосуна күндө баа берсе, адам оңолууга карай кадам койгон болот да. Өзүн колдоп, өзүнө өзү дем берип, туура эле кылып атасың, жакшы эле кылып атасың десе, анда биз бирөөдүн акыл насаатын кабыл ала турган даражадан өтүп кеткенбиз. Мурда эле аксакалдардын акыл насаатын угуп чоңоет эле жигиттерчи. Азыр аксакалдардын акыл насаатын, аксакалдардын кеңешин угуп, айтып же сурап жашай турган заман эмес да. Жада калса атасынын сөзүн албайт адамчы. Ошондуктан жүрөк таза болгонун белгиси имандуу адамдын бирөө тууралуу жаман ойлобойт, өзү тууралуу гана жаман ойлойт да. Өзүнүн жасаган иштерине баа берет. Бүгүн биз бирөөдүкүнө баа беребиз, өзүбүздүкүнө баа берели. Мен туура эмес кылдым, ошол жерде экинчи андай кылбашым керек. Ал эми бирөөдүн жакшылыгын, ийгилигин, жетишкендүүлүгүн баалап, кадырлап, мактап, бирөөлөрдү мактап дагы үйрөнөлү туугандар. Бирөөдү жакшы деп дагы үйрөнөлү. Паланча жакшы. Достордун арасында бирөөсү келе элекпи, эми кечигип келатабы, ал келгенге чейин мактап калалы ошол досубузду. Кошуналардын арасында, кесиптештердин арасында бири-бирибиздин артыбыздан жакшы сөз сүйлөсөк барго, сөзсүз жетет. Жеткенде адам мактоо өзү адамга жарашпайт, эмнебизди мактайт, бирок жагат да адамгачы. Сизди паланча мактады десе, анан токтонуп сурап, чакырып, не деп айтты деп башынан агыбагыз да. Мындай сөз айтчы, не деп айтты? Начальник сизди айтты, ушундай жакшы киши, так жүрөт, кечикпейт деп айтты десе, адам канчалык маанай көтөрүлөт. Канчалык сүйүнөт, кубанат адам. Биз бирөөдү макташ үчүн ал адам өлүш керек да. Мирзөнүн үстүнө барып алып не дейбиз? Жакшы кишиле, атаңыз жакшы кишиле. Тирүү кезинде да мактайлы бирөөлөрдү кичине дүйнөдө дагы сүйүнүп жашасын адамдар туугандар. Бирөөдү жакшы деп айтканга далилдин кереги жок. Эми жакшылык адамда өзү негизи жакшылык көп болот. Ар бир адамда жакшы сыфаты көп болот. Ал эми жаман сыфаты аз эле болот. Бирөө кичине ачуулуу, болгону ушу ачуулуу да. Калган учурашат, салам берет, жардам сурасаңыз жардам берет, кичипел. Бирөө кечине сараң. Калганы жакшы. Ошол жакшылыкты айта берели, жакшылык тарасын туугандар. Жамандыкты айтпайлы. Анысыз деле айта турган, жамандыкты айта турган жерлер көп да. Жаңылыктарды окусаңыз, мурда дегенде бир 70 жыл мурда эмес, эми бир 30 жыл мурда телевизордон бир нерсени көрүп, адам ошонун үлгү алат эле да. Чыгып, мен дагы ушундай бирөөгө жардам берейин деп, азыр кайсыл бир багытты ачсаңыз,
Жакшы эмес нерселер. Ошондуктан биз эмне дейли? Жакшы. Баары жакшы. Инисине байкесине мактайлы, байкесине инисине мактайлы. Балдарыбызга апасыны мактайлы. Апасына балдарыны мактайлы. Өзүбүздүн атабызды мактайлы. Жакшы деген сөздү үйрөнөлү. Бизде өзү мусулмандарда жакшы бир сыфатыбыз бар го. Ооруканада жатса дагы зыяратка барган адамдар ассалам кандайсыз десе жакшы дейт. Операциядан чыккан болобуз. Кандайсыз десе жакшы дейт. Ошол тилибизде жакшы сөз бар да. Ошону дилибизге да киргизели. Жакшы дегенди үйрөнөлү. Бирөөдүн жакшы ишин чындап эле жакшы иш жасап жатат деп ал эл көрсүн үчүнбү эмне үчүн ата-энесине бирөө үй алып бериптир. Машалла, мен дагы ошого жетишейин. Бирөө иштеп ата-энесине умрага алып барыптыр. Мен дагы ошондой кылайын. Жакшы, мыкты жигит экен. Бирөө ушунчалык дыйканчылык кылыптыр. Машалла. Бирөө ушундай соода кылып, соода тармагын ушундай өнүктүрүптүр. Өтө сонун, өтө жакшы. Биздин балдар да ошондой болот. Жакшылыкты баалап билип, мактап, жакшы деп айлана чөйрөбүздү. Ошону менен Аллах буйрса жакшылык тарайт тугандар. Оңчул бололу, позитивный бололу. Анан эле ар бир нерседен кемчиликсиз Аллах, кемчиликсиз периштелер, кемчиликсиз пайгамбарлар. Калган баарында кемчилик бар да. Кемчилик издебейли да. Бак бар го, мисалы бак. Өтө коз, меме жемиштүү, гүлдөр турган бакка эки түрдүү жандык кирет. Бири ары. Ары бакка кирип туруп, жалаң гүлдөргө, бышкан меме жемиштерге конуп, ошолорду гана көргөндүгүнөн үйүнө келсе оозунан эмне чыгат? Бал чыгат. Экинчи дагы бир жаныбар кирет. Ошо бактын ичинечи. Ал өйдөдө өсүп жаткан, жайнап жаткан гүлдөрдү, меме жемиштерди карабайт, ал жерди эле карайт да. Кемчилик эле издейт да, каякта бир өзөлүп калган жаныбар бар, каякта бир нажас бар, каякта бир былгыган бирдемке бар, ошолорду карап, анан келип ошол эгер тумшугун сиздин идишиңизге тийип койгон болсо, ошону 7 жолу жууш керек болот да. Эмнеге арынын оозунан бал чыгат, мунун оозунан чыккан шилекейге идиш аякты ушунча жолу жууш керек. Себеби ары жакшылыкты эле көрөт да. Бул жаныбар болсо жакшылыкты көрбөйт. Жакшылык бар жерде дагы ошол эмнени көрөт? Мына. Жамандыкты көрөт. Ошондуктан биз бал арысындай болсок, жакшылыкты эле көрсөк, оозубуздан чыккан сөз балдай таттуу болот. Балдарыбызга да жагат, кесиптештерибизге да жагат, кошуналарыбызга да жагат, баарына жагат. Жакшы деген тууган баарына жагат. Бир жапайы жаныбарды чакырыш үчүн не кыласыз? Жумшак сүйлөйсүз да. Жумшак сүйлөйсүз. Жумшак үн менен жапайы жаныбарды жакындатып аласыз да. Жакшы сөз жыланды дагы ийинен чыгарат деген бул аталарыбыздын сөзү. Эми бир кошунаңыз же досуңуз же кимдир бирөө ошо жыландай жаман болсо дагы, тилинен ушул уусу агып турса дагы, сиз жакшы сөз сүйлөңүз, ошол жакшы сөзүңүз анын жамандыгын жеңип салат деген да. Ошого жүрөгүбүз таза болсун туугандар, ошого аракет жасайлы. Сөзүбүз таза болсун, өзүбүз. Башка бирөөлөр эмне десе, ага биз жооп бербейбиз. Биз өзүбүздүн оюбузга, өзүбүздүн ниетибизге, өзүбүздүн айткан сөзүбүзгө жооп беребиз. Ошого бул эркектик, бул мусулмандык, бул адамгерчилик сыфаттан эмне кыла билүү, бирөөдүн ийгилигин, жетишкендүүлүгүн баалай билүү, ошону айта билүү. Молодец депчи. Бирөө мечит салыптыр, бирөө жетим багат экен мисалы. Ар бир адам өз чөйрөсүндө бир жакшылык жасап жатат бүгүнкү күндө дүйнөдөчү. Ар бир адам, Кыргызстанда дагы ар бир адам, бирөө мисалы ушунча адамга ооз ачар кылдырыптыр. Ой, азамат. Кандай сонун. Бирөө ушул үйүндө 10 жетим багат экен. Ой, азамат, кандай жакшы. Мисалы, кайсыл тармактан бирөө бир нерсе жасап, ошону бир угуп, көрүп, окуп калсаңыз, эмне деңиз, баалай билели да. Эми бул эл көрсүн үчүн жок. Аны мен билбейм. Мен жакшы баа берем деп. Оңчулдардан болсок, Аллах буйрса, не болот? Айланабыз жакшы, дүйнө кенен. Бардык жакшылыктар көрүнөт бизгечи. Жакшы сөз бар го, жакшы сөз адам баласынын ден соолугуна да өтө пайдасы бар экен да.
Doktorlar da anıktap çıkkan. Жақшы сөз сөйлеген балдардың тарбиятына да қаншалы. Балаңызды мысалы, азамат мен балам, батыр мен балам, мен балам чоң профессор балам болады деп жақшы сөздер менен тарбиялаған, анын екіншісі хулиган бұл хулиган, бандит мен балам. Өкөнтең таасири болот сөздүн. Сөзсүз таасири болот. Содегер балаңызды, мен балам миллионер болот, мен балам. Мен балам чоң содегер болот. Мен балам мыкты киши болот деп кичинекей кезинен балдарга дем бериш керек. Анан эле хулиган бул ушул бала жарабады да ушул жамандыкты бирөөгө таандык кылбайлы, өзүбүзгө жакшылыкты башкаларга. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман деген аталарыбыздын акыл насааты менен жашасак, Аллах буйруса, чындап эле жакшы болот. Аллах жакшы кылып берет иншалла. Аллах таала баарыбызды туугандар жакшы ойлуу, жакшы сөздүү, жакшы пикирлүү инсандардан кылсын. Жакшыларга жанаштырсын Аллах таалам. Жана ошонун себебинен жакшылыкты жайылтууга жана жамандыкты жоюучу инсандардан кылсын. Баардыгыбызга айткан уккандарыбызга иш жүзүндө дагы амал жасоого Аллахым мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибиз Аллахым баарыбыздан кечирсин.